نية القبول تمام كل سلما ونصريشا ظاهرا باطنا وبنية إن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى بسلفنا الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصوله وفروعه وثم إلى أرواح أستاذ الحبيب أقل بن زين موسى الحمشي ومربي بك الحال المصابر بن جمحر كالحال عبد الحامد حسين وثم إلى أرواح كالحال عبد الراشد بن هادي عبد الكرام ومؤلف شابي هادمي بن محمد صالح ريدي كالحال سبيل الرسل بن أسماري كالحال نسب الله بن معلم هاجي غير ومؤلف أحمد زيد بن مهاجر وأبو يكي هاجي سيد بن الأمسر سوسن عرب الله لما سيد الوالد حبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وبنيه عبد حبيب علي بن عبد الرحمن السقام خصوصا على بالله لام الشيخ زين بن عبد الغني وابو كي حاج حسن بصري بن حاج ابو بكر وكي رزقي ذو القرنين بن حاج اسماء سال حبيب الله بن كي اسم الله سيد عبيد الله بن اسف سيف الدين وسلم فريم ثم الى روح مشايخنا ومشايخنا في الدين ان الله يعلي درجات في الجنه وينفعنا ببركات اسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة أما بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة والحضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وعنكم قال رضي الله عنه At-ta'wilu ala darbaini. Ta'wil atas dua bagian. Ta'wil itu memindahkan lafaz yang zahir kepada makna asal untuk bisa dipahami. Contoh maunya yadullah fauqa aidihim. Yadun itu kan artinya tangan. Nah maka ditakwil. Tangan itu berarti bukan diartikan tangan Allah, tapi maunya ditakwil menjadi kekuasaan Allah. Itu namanya mentakwil. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yadullu alal kamali, menunjukkan atas kesempurnaan. Wa huwa ma yu'awwalu la yasila ilal abhami. Yang pertama menunjukkan atas kesempurnaan, yaitu ma yu'awwalu, apa-apa yang ditakwil liyasila ilal abhami, agar sampai kepada pemahaman. Wa hadzal nau'u, dan macam ini katsirun, banyak didapati fil kitabi was sunnati, di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wasani, dan takwil yang kedua, ma yu'awwalu liyasihha kaunuhu haqqan aw ghaira batilin, sesuatu yang ditakwil agar sah keadaannya, kebenaran atau tidak dalam keadaan batil. Wahada, dan ini yadulu ala naqsi, menunjukkan atas kekurangan. Fakullu syaikhin yuhtaju
maka setiap guru yang dia butuh fi suhbatihi di dalam pergaulannya illa ta'wili kepada ta'wil alal wajhi tsani atas jalan yang kedua la yakmulul iktida'uhu bihi, maka tidaklah sempurna al-iktida'u bihi mengikuti dengannya. Lianna ta'wila karena bahwasanya ta'wil la yuhassilu kamalan, ta'wil tersebut tidak menghasilkan kesempurnaan. Wa inna ma yadfa'u naqsan, hanya saja mencegah kekurangan. Yani umpamanya ada seorang guru yang perbuatannya kelihatannya bertentangan kepada syariat, terus ditawil bukan begini tapi begini sehingga lurus. Nah itu kan sebenarnya menutupi kekurangan. Man afrata fi hubbi syahwatin, barang siapa yang melampaui fi hubbi syahwatin di dalam mencintai syahwat min syahawatid dunya al mubahati, daripada syahwat dunia yang diperbolehkan, waqa'a pas jatuhlah dia la mahala tak pasti fi mujibin nari pada hal yang pada sesuatu yang menyebabkan ke neraka awil ari atau sesuatu yang tercela. Jadi kalau berlebihan kepada yang mubah bisa jatuh kepada yang haram, gitu gampangnya. Makanya jangan berlebihan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Takhasamal ajzu, bertengkar kelemahan, wal hirmanu dan kegagalan. Ini fiksi gitu ya, artinya seolah-olah gitu, umpamanya terjadi pertengkaran antara kelemahan dan kegagalan, ayyuhuma, yang mana dari keduanya, adarru, lebih bahaya, ala sahibihi, atas pemiliknya, kelemahan atau kegagalan yang lebih parah. Wa tarafa'a, seandainya mengadu keduanya, kelemahan dan kegagalan itu, ilal akli, kepada akal, faqada, maka niscaya memutuskanlah si akal, bainahuma, antara keduanya, annal ajza aslun, bahwa kelemahan itu adalah pokoknya, wal hirmanu far'uhu, dan yang namanya hirman, kegagalan, adalah cabangnya. Jadi yang lebih parah itu lemah, malas. Gagal itu karena hasil dari kemalasan dan kelemahannya, gitu. Jadi bukan kegagalan, gagal karena gak sukses saja, gitu. Ma min tawiyah, tidaklah daripada hati, illa wa fiha khafiyah, melainkan di dalam hati itu khafiyatun, ada yang tersembunyi. Setiap hati pasti ada yang disembunyikan. Idza saluhatil maqasidu, apabila saluhatil maqasidu, baik tujuannya, baik niatnya, lam yakhibil qasidu, maka tidak sia-sialah orang yang punya tujuan baik itu, orang yang punya niat baik itu. Kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Rabbu amalin saghirin ta'azzimuhun niyatu, berapa banyak amal yang kecil, kerjaan sepele tapi jadi gede lantaran niat. Wa rubba amalin katsirin tusaggiruhun niyah, berapa banyak amalan yang banyak jadi kecil karena niatnya yang jelek. Asyaitanu alal idlalil alimi, setan atas menyesatkan orang alim, ahrasu, lebih pengen, demen banget dia nyesatin orang alim, minhu, darinya, ala idlalil jahili, atas menyesatkan orang jahil, dibanding menyesatkan orang jahil. Li'annal alima, karena bahwasanya orang alim, idza dhalla, apabila dia sesat, yadillu, dia bakal menyesatkan, bidolalihi ghairuhu, dengan kesesatan yang lainnya, nyesatin orang lain dia kalau dia sesat. Wal jahilu, sedangkan jahil, laisa kadzalik, enggak begitu. Maka ada dalam satu hadis qudsi, ketika ada orang ya di zaman dahulu, mereka ini orang alim udah terlanjur nyesatin orang lain, akhirnya dia taubat, maka kata Allah, lau kana dzanbuka fima baini wa bainak, seandainya, yakni kalau keadaan dosamu dengan antara kau dan aku, la ghafartuhu laka, udah saya ampunin kalau bahasa kitanya. Lakin kaifa biman adlaltahu min ibadi, tapi bagaimana nasib dari hambaku yang telah engkau sesatkan. Maka masuklah orang tersebut ke dalam api neraka.
Man aslaha niyatahu, barang siapa yang bagus niatnya, balagha umniyatahu, maka sampailah apa yang dia cita-citakan. Yas'ubu suluku sabilin najati, yas'ubu sulit suluku sabili an-najati, menjalani perjalanan keselamatan, perjalanan kesuksesan. Ala man ghalaba, atas orang yang menguasainya, ala qalbihi, atas hatinya, hubbul mali wal jahi, cinta harta dan juga pangkat. Susah buat orang yang cinta harta dan pangkat untuk dia jalanin jalan yang selamat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al khaufu sadiqu, takut yang benar, ya'malu fi mahwi syahawatin nafsaniyati, dia bakal melakukan hal-hal yang menghapus syahwat dan juga nafsu, wal himamid daniyah, dan juga keinginan yang hina. Amalan nari, sebagaimana kerjanya api, fi ihraqil asjari, di dalam membakar pohon-pohon. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, maka menimpa kebun-kebun itu angin topan yang di dalamnya api, fahtaraqat, maka terbakarlah. Warraja'u sadiqu, dan harapan yang benar, ya'malu, ia akan beramal, fi istikhrajin niyati at-tayyibati, yang mendatangkan niat yang baik, wal a'mali salihati, dan amal saleh. Amalal ma'i, sebagaimana berbuatnya air, fil ardi, kepada bumi, alhamidatil khasyiati, yang kering lagi lemah. Qala ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taral arda hamidatan, dan perhatikanlah bumi yang kering, fa idza anzalna 'alaihal ma'a, maka apabila kami turunkan atasnya air, ihtazzat warabat, hidup lagi, subur lagi, wa anbatat min kulli zawjin bahij, dan tumbuhlah dari setiap tumbuhan-tumbuhan yang indah. Yang bagi antu kidalaka sirajan, seyogyanya bahwa engkau menyalakan bagimu, sirajan, lampu, minal ilmi, daripada ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat, wal amali salihi, dan amal salih. Tastadi'u, niscaya engkau menjadi terang, bihi, dengannya, fi laili zulumatin, di dalam malam yang gelap, laili zulumatid dunya, malam kegelapan dunia, hatta yatli'a, tala'a yatla'u, hatta yatla'a alaika fajrul mauti, sehingga terbit atasmu fajar kematian, au syamsus sa'ah, atau matahari kiamat. Ini bahasa ini nih ya, bahasa apa, sastra gitu. Fa innaka in baqiyati fi lailiha, fa innaka in baqita fi lailiha, maka sungguhnya engkau kekal, fi lailiha, di dalam malamnya, bila sirajin, dengan tanpa lampu, tantaziru tulu'a hadzal fajri, engkau menunggu waktu terbitnya fajar, au sutu'a hadhihi syamsi, atau terbitnya matahari, haqqa alaika, pastilah atasmu kerepotan. Qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dan barang siapa yang di dunia dia a'ma, buta, yakni tanpa ilmu dan amal soleh, maka di akhirat kagak ada pahala yang dia raih, wa adallu sabila, dan itulah paling sesatnya jalan. Kafa bin najati minan nari masubatan, cukuplah dengan keselamatan dari api neraka, masubatan, sebagai pahala. Wa kafa, dan cukuplah, bihirmanil jannah, dicegahnya orang masuk ke sorga, ukubatan, sebagai siksaan. Oh, siksa banget itu, nggak bisa masuk sorga, sekalipun kagak masuk neraka, siksa ya. Al-alamu bi asrihi mutalashin, al-alamu bi asrihi mutalashin, alam keseluruhannya binasa.
wa huwa fil haqiqati la syai'a, dan alam itu secara hakikat la syai'a, sebenarnya kagak ada apa-apanya. Min rahmati rabbika, di antara rahmat Tuhanmu, bika untukmu, an hajabaka anhu, bahwa menghijab kepadamu, anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghijab kamu, itu termasuk rahmat Allah buat kita. Kita nggak bisa lihat Allah, itu rahmat buat kita di dunia. Seandainya kita bisa lihat, belabakan kita, ya. Nabi Musa aja pingsan dan cuma cahaya. Al-ifratu fil amri ayatun, melampaui batas di dalam perkara adalah tanda, alal masiri, atas terjadi fihi di dalamnya, ilat tafriti, pemborosan. Man madahaka inda ridaihi, barang siapa yang memujimu inda ridaihi, ketika ridhonya, bima laisa fika, dengan sesuatu yang tidak ada padamu, zammaka la mahalata, pasti dia bakal mencelakmu, inda ghadabi, ketika dia marah, alaika, kepadamu, bima laisa fika, dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Orang lagi girang, orang lagi senang, kita dipuji sama dia, padahal pujian itu nggak ada sama kita. Itu orang ketika marah sama kita bakal caci maki kita dengan sesuatu yang nggak ada sama kita. Idza anastu min khillin jafaan fala ajfuhu wa in huwa qad jafani walakinni ufariquhu birifqin wa umsiku an tanawulihi lisani. Apabila aku merasa dari kawanku kerenggangan, maka tidaklah aku menjauhinya, sekalipun dia sungguh telah menjauhiku, merenggangi hubunganku. Walakinni ufariquhu birifqin, akan tetapi aku berpisah darinya dengan lembut. Wa umsiku antanawulihi lisani, dan aku menahan dari menggunjingnya oleh lisanku. Jadi kalau ada orang romannya dia mau anu kita, rese sama kita, anu sama kita mundur teratur gitu. Bahasanya gitu gampangnya kalau bahasa sekarang. Tanpa kita menggunjing dia, udah mundur aja, pergi aja, daripada diladenin bikin pegel doang. Az-zikru lillahi, zikir kepada Allah, magnatisul qulub, adalah magnetnya hati, besi beraninya hati, magnet. Yajzibuha, yang ia menarik hati, bi khasiyatihi, dengan kekhususannya, min mawatinil ghaflati, dari tempat-tempat kelalaian, ila awalimil ghuyubi, menuju alam gaib. La yatma'u fil bulughi, itu bahasa tasawuf kagak itulah ya, kita nggak nguber nih biar kelar. La yatma'u fil bulughi fi bulughil amali wal autari, janganlah berharap dalam mencapainya angan-angan, wal autari, yang diinginkan, ya sama angan-angan yang dipengenkan. Autor itu maksudnya jannah, amal maksudnya ma'rifatullah. Jangan harap ente bakal ma'rifatullah, jangan harap ente masuk surga, gitu gampangnya. Man lam yuwattin, orang yang tidak mempersiapkan nafsahu, akan dirinya, ala rukubil ahwalil akhtari, untuk mengarungi huru-hara dan juga mara bahaya. Ya, artinya kesulitan-kesulitan luar biasa dalam taat kepada Allah dan menuju ma'rifatullah. La yanbaghi lil aqili, tidak seyogianya buat orang yang berakal, an yukhatibal jahila, bahwa ia berbicara sama orang bodoh, alladzi yadhunnu bi nafsihil aqla, yang orang bodoh itu menyangka dengan dirinya berakal aslan, secara asalnya. Li'annahu in khatabahu, karena bahwasanya jika ia berbicara kepada orang bodoh itu, ala muqtada aqli, atas tuntutan akalnya, kana mudayyi'an lil aqli, adalah ia menyia-nyiakan bagi akal, wa mustahinan bifadlihi, dan menghinakan dengan karunia-Nya. Jadi kalau orang goblok ngaku pinter, jangan diajak ngobrol.
Tarkul jawab alal jahil jawabun. Meninggalkan jawaban kepada orang yang bodoh adalah jawaban. Ar-rajul arba'ah. Orang itu ada 4 model. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'u. Ada orang yang tahu, yang dia tahu kalau dirinya tahu, nah itu orang alim, ikutin. Ada juga rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang dia tahu kalau dirinya enggak tahu. Maka yang begitu ada juga yadri wala yadri, dia orang yang tahu dan dia nggak tahu kalau dirinya tahu, padahal dia tahu. Nah itu orang yang tidur namanya. Faiqadhu, maka bangunin, ingetin. Ada juga la yadri wa yadri annahu la yadri, dia nggak tahu dan dia tahu kalau dia nggak tahu. Nah ini yang model begini mustarsidun, berarti dia minta petunjuk, ajarin, kasih tahu, fa'arsidu, tunjukin. Tapi ada juga rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia kagak tahu, dia juga nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Anggapannya dia tahu aja, padahal dia nggak tahu. Maka yang model begini jahilun fa'arfidu, ini orang bodoh, tinggalin. Ya jahil murakab, gobloknya ketumpuk. Nah, ini bahaya gitu. Jadi bahaya kalau ada orang yang bodoh nggak sepintar. Sekarang banyak. Apalagi kalau bab nguburin, masya Allah banyakan orang alim. Ya orang yang kagak paham, ini anu begini. Ya Allah, mana tahu orang alimnya kagak ada. Tapi orang-orang yang kagak ngerti agama, sok-sokan ngatur. Ini begini, harus begini. Ya Allah, dia nggak tahu kalau bawa nguburin wajib si mayat ngadep kiblat. Dan belum tentu yang ditempelin terus jadi ngadep kiblat, bisa jadi ngadepnya ke sono. Karena gara-gara mentingin nempelin dibanding ngadepin kiblat gitu. Wa in khatabahu bihasbi jahlihi, dan jika berbicara dengannya dengan ukuran kebodohannya, karena mutasyabbihan, maka sama aja dia bihi dengannya, sama-sama dah. Orang alim ngomong lantaran gobloknya, ngikutin akhirnya ke bawah goblok jadinya. Ya. Wa ma'dudan mislahu, dan dianggap seperti orang bodoh itu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, khudhil afwa, maafkan mereka, wa'mur bil urfi, dan perintahlah kepada yang ma'ruf, wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Man ardaka bima yadurruka fi dinika, orang yang membuatmu senang dengan sesuatu yadurruka fi dinika, yang membahayakanmu dalam urusan agamamu. Kal mudahanati, seperti carmuk. Ya, mudahanat itu carmuk, cari muka. Laka, kepadamu, wa ada min nushi wa tabsiri bil uyubi, dan ketiadaan nasihat, dan tidaklah ia memperlihatkan akan aib-aib. Fahuwa laka aduun, maka dia sungguhnya adalah musuhmu. Orang udah bapak mah sehat, bapak mau bahaya aja. Bapak mau paling dermawan di sini. Itu orang-orang yang mudahana, dia kagak nyanggup tuh nasehatin, padahal tuh orang punya aib, punya salah, punya jelek yang kudu diperbaiki. Harusnya dia nasehatin empat mata, baik-baik. Lantaran mudahana, kalau bahasa kita cari muka dah, ya untuk biar selamat, yang penting dia dapat jatah, dapat duit. Banyak orang begitu. Buruk orang yang dia memuji orang lain biar dapat hadiah. Begitu juga buruk orang yang memberi hadiah biar dipuji. Sama-sama tuh, ya. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi, dan jika adalah nafsumu condong kepadanya, min haitsu tab'uha, dari segi tabiat nafsu, wa hawaha, dan juga hawa nafsu sama. Wa huwa kat-ta'ami, maka dia seperti makanan, alladzizil mulaim, yang lezat, yang enak, wa fihi summun naqi'u, dan tapi di dalamnya terdapat racun yang mematikan. Enak sih, cuma bikin orang mati. Kita nggak enak dipuji mulu, di ini. Kawan kalau mau muji mulu, kok nggak ada sama sekali kritikan. Emang kita siapa?
pasti kita punya kesalahan. Kalau kawan kita benar, dia bakal ngasih tahu. Ya, dengan empat mata, ente begini gitu. Jadi ngasih tahu ketika ada kesalahan itu justru kawan yang benar. Waman askhataka bima yanfa'uka fi dinika, dan orang yang membuatmu marah dengan sesuatu yang bermanfaat untukmu fi dinika dalam agamamu, mislu tanbihi 'alal uyubi, seperti memperingatkan atas kekuranganmu, wan naqaisil lati hiya fika, dan juga kekuranganmu yang ada di dalam dirimu, fahuwa laka waliyun, maka hakikatnya dia untukmu adalah wali, penolong, kekasih, teman sejati. Wa in karihtahu bitab'ika, sekalipun itu benci menurut tabiatmu. Kan gak enak kita dikasih tahu yang jelek. Lu harusnya lu jangan begini tadi, begini. Kadang kita kalau nggak nerima, buah, kesel. Tapi justru yang ngeselin itu manfaat buat urusan agama kita. Itu orang hakikatnya wali, artinya penolong buat kita, teman sejati buat kita. Wa mathaluhu kaddawai, perumpamaannya seperti obat al-murri yang pahit, alladzi yakunu fi dimnihi, yang ada di dalam kandungannya al-afiyatu wasyifa'u, afiat dan penyembuhan, obat, ya. Man ahabba an yadhkurahun nasu, barang siapa yang cinta bahwa menyebutnya manusia, wa yusnu alaihi, dan memujinya manusia atas dia, bisyai'in minal kamali, dengan sesuatu daripada kesempurnaan, wa huwa ya'lamu min nafsi khilafahu, dan sedangkan ia mengetahui dari dirinya adalah berbeda, padahal kagak begitu. Wa kariha an yazummuhu bi amrin, dan ia benci an yazummuhu, bahwa mencela manusia, bi amrin ya'lamu, dengan perkara yang ia tahu, min nafsihi, daripada dirinya, intiwa'uhu, bahwa ada perkara itu alaihi, atasnya, hatta yasira yafrahu, sehingga terjadilah dia gembira ketika dipuji dengan sesuatu yang enggak ada pada dirinya. Wa yamilu ila man yamdahuhu, dan condong ia kepada apa yang orang-orang yang memujinya. Wa yanfuru, dan ia lari, wa yakrahu, dan ia benci, man yadhummuhu, dengan orang yang mencelaknya. Wa qad azumat hamaqatuhu, maka sungguh besar kebodohannya. Wa tammat ghabawatuhu, dan sempurnalah kebodohannya. Orang muji kita padahal kita kagak ada, nggak sesuai sama kita, kita justru senang. Orang yang nyela kita padahal emang itu ada sama diri kita, kita gedek, itu goblok namanya. Ya, kata Muhammad, itu namanya goblok, bahkan azumat, gede, besar kebodohannya, gitu. Jadi ketika dipuji orang, ini kisah sedikit deh. Kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah ya, ketika dipuji, Masya Allah, ente mah hebat ya, tiap malam hatamin Quran. Padahal enggak, beliau nangis sejadi-jadinya, beliau kagak keluar, melainkan beliau harus hatamin Quran setiap malam. Jadi pecutan, bukan kita ya, kita wah ente mah hebat banget, lu gini langsung, dadanya langsung busung, jalan begini kayak orang ketek bisulan. Ya elah, kan ada yang begitu ya, diagulin makin gitu. A'udzubillah. Al-imanu syajaratun thabitatun, iman itu pohon yang laksana pohon yang tumbuh, fi ardil qalbi, di tanahnya hati. Wal i'tiqadatu wal ma'arifu, dan keyakinan serta ma'rifat al-imaniyah, keimanan, bimanzilatil usuli, menempati posisi usul, pokok, wal uruqi, dan akar. Ya, usul sama uruk maksudnya sama, akar. Litilka syajarati, bagi pohon tersebut. Wal ahlakul mahmudatu, dan ahlak terpuji. Wal a'malus salihatu, dan amal saleh. Bimanzilatil furu'i, menempati posisi cabang. Wal gusuni laha, dan dahan bagi pohon tersebut. Wa misalul mauti, dan perumpamaan kematian. Wa ma ya'ridu, dan apa-apa yang datang indahu di sisinya, minal fitnati, daripada fitnah.
wa yahsulu dan terhasil biwasitatihi dengan perantaranya min syiddatil alami dengan sangatnya sakit kasailil qawi seperti banjir yang kuat, banjir bandang alladhi yajri ala asli syajarah yang dia menghantam atas akar pohon tersebut awir rihil muza'zi'ati atau angin topan atau puyuh topan gedean mana? Topan, pokoknya yang kencang banget tiupannya allati yuharriku yang menggerakkan furu'ahu ranting-ranting pohon watamilu dan condong biha dengannya yakni dengan si pohon itu yaminan wasimalan ke kanan dan ke kiri. Artinya iman diumpamakan pohon, kemudian pohon itu ada akarnya itu adalah akidah ma'rifatullah, amal soleh cabangnya. Seandainya ada banjir bandang dihantam akarnya kuat nggak ngaruh, nggak masalah, tetap kokoh itu pohon gitu. Fa illam takun hadhihi syajaratu syarifah, maka jika tidaklah ada pohon ini asyarifah kemuliaan fi nihayatil quwwati pada akhirnya kekuatan wan numuwi warusukhi dan kesuburan serta kokoh furu'an wa usulan baik ranting maupun akarnya khifa alaiha dikhawatirkan atasnya al-inqila'u fi dhalikal waqti akan tercabut pada waktu itu wa min ajli dzalika istadda khauful akabiri dan oleh karena itu sangatlah takut al-akabir orang-orang besar wali-wali Allah para anbiya min su'il khatimah daripada su'ul khatimah wa zaighil qalbi dan bengkoknya hati indal maut ketika mati. Ini iman ibaratnya pohon, kemudian akarnya itu adalah i'tiqad keyakinan dan juga ma'rifah. Ketika dihantam ama mati ini ibarat banjir bandang jubret kalau kokoh ini akar insya Allah selamat dia. Tapi kalau enggak kokoh ini akar maka begitu kehantam bisa jadi hancur semuanya, bisa jadi justru su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu di ujungnya, lihat ujungnya. Maka ini para wali aja takut akan hal tersebut, apalagi kita. Makanya sedikit sisa Sayyidina Abu Hurairah ketika wafatnya mau wafat beliau nangis sejadi-jadinya. Tuh kenapa engkau nangis? Ya Allah, perjalananku jauh, wa qillati zadi, sedangkan amalku sangat sedikit. Apa saya sanggup nanti? Begitu. Itu yang amalnya luar biasa. Ya. Mestinya kita lebih-lebih dari mereka ketakutannya. Maka yang penting buat kita jangan pernah merasa aman dari azab Allah dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Thumma innal qawadiha, sesungguhnya yang merusak al-awaridha yang mendatangi allati ta'ridu li usuliha, yang mendatangi bagi akarnya minal bid'ah adalah perbuatan bid'ah. Itu yang bikin merusak tuh perbuatan bid'ah, bukan yang maulid, bukan. Bid'ah di sini bid'ah akidah, yang menyangka Allah bertempat, yang menyangka Allah turun, yang menyangka Allah ada di atas, yang menyangka Allah ada tangannya, Allah ada wajah. Itu yang bid'ah. Itu yang bid'ah tercela gitu. Jadi bukan bid'ah yang maulid, yang tahlil. Itu udah dibahas sama para ulama ya. Kita nggak bahas lagi. Wasyukuki, dan juga yang menghantam itu, yang merusak itu adalah keraguan. Wattirabi fi amril akhirah, dan kegoncangan di dalam urusan akhirat. Yajri majra ma ya'ridu fi usulis sajarati minal afati wal akhlaqi madmumah, dan itu berlaku terhadap apa yang datang pada akar pohon daripada penyakit dan akhlak yang buruk. Wal ma'asi, dan juga maksiat, tajri minha majra ma yaqa'u lil furu'i syajarah, itu maksiat itu terdapat dari
pohon itu sebagai mana terdapatnya apa-apa yang jatuh bagi cabang pohon, wagsaniha dan juga dahannya, minal awarid dari hal-hal yang merusak. Jadi kalau maksiat itu ngerusaknya cabang pohon, rantingnya. Tapi kalau babnya bid'ah, akidah, keraguan terhadap kuasaan Allah, ragu akan akhirat, itu ngantemnya keimanan, ngantemnya akar gitu. Fala jarama an kana alladhi yaqdahu fil asli, maka pastilah bahwa maksiat yang jahat itu pada asal, pada pokok, wa yuhinuhu adarro, dan melemahkan akal, adarro lebih bahaya, ala syajarati katsiran, atas kebanyakan pohon-pohon, minal ladzi yaqau alal furu'i, yang ia terjatuh atas bab furu' gitu. Jadi maksiat dosa, tapi lebih parah ketika dia berbuat bid'ah munkarah, ya, yakni meyakini Allah bertempat, membayangkan Tuhan ketika dia sholat, dia ibadah, maka otomatis ibadahnya nggak bakal diterima, bahkan imannya rusak. Kenapa? Karena dia udah menghayal atau menyembah Tuhan yang ada dalam khayalannya. Na'udzubillah. Walihada azuma amrul bid'ati, dari sinilah sangat besar perkara bid'ah, wasyakku dan keraguan, fil yaumil akhir, pada hari kiamat, keraguan pada hari akhir. Wa kana ala sahibihi, dan adalah atas pelakunya, adarra lebih bahaya, minal ma'asi wal muharrama, daripada maksiat-maksiat dan keharaman. Nas'alullah al-afiyah wal wafata 'alal Islam. Kami minta kepada Allah afiat dan mati dalam Islam. Ad-dunya tunadi ala nafsiha bilisanil hali. Dunia menyeru, memanggil atas dirinya dengan lisanul hal. Ya, bukan ucapan ngomongan ini, tapi dalam keadaan lisan. Gampangnya bumi ngomong dah gitu. Khitaban lirragibin, yang khitabnya itu, yang diajak bicara adalah orang yang gemar, orang yang doyan fiha, dengan dunia. Ahzaruni, kata dunia, fa innini fitnatun, hei hati-hati sama aku, karena sungguhnya aku adalah fitnah. Itu kata bumi, kata dunia. Wa khudhu minni, dan ambillah oleh kalian dariku, zadal akhirah, ya, sebagai bekal akhirat. Wamtathilu amrallahi lakum, dan kerjakanlah perintah Allah bagi kalian, fi tarkikum iyaya, dan di dalam meninggalkannya oleh kalian, hati-hati. Wa'tabiru biman madha, dan ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah berlalu, min qablikum, dari orang sebelum kalian, minaz zahidin, daripada orang-orang yang zuhud, fiyya, di atasku, wal mutamatti'ina bi, dan orang-orang yang bersenang-senang denganku, wanzuru fi siyarihim, dan perhatikanlah oleh kalian di dalam perjalanan mereka, wa kaifa dhahabu, bagaimana mereka pergi, wanqalabu, dan kembali ilal akhirah, kepada akhirat. Az-zahiduna minhum, orang yang zuhud di antara mereka, binaimin, dengan nikmat-nikmat yang ada, la yanqadi, tidak pernah ada habisnya itu kenikmatan. Wahlul hirsi, dan orang yang serakah, bihasratin, dia bakal dapat penyesalan, la tanqatiu, yang tidak ada putusnya. Itu kata dunia. Woi, orang-orang yang doyan sama dunia, hati-hati sama aneh gitu. Ente lihat tuh orang yang zuhud, ambil pelajaran. Terus sama orang-orang yang ambil kenikmatan dari aneh, ambil. Itu kata dunia, ya, sehingga ujungnya kalau orang yang zuhud, dia bakal dapetin nikmat yang tiada putusnya. Orang yang serakah dengan dunia, dia bakal dapetin penyesalan yang gak ada habisnya. Al-kamalu arba'atu ajza'in, kesempurnaan ada 4 bagian. Al-ilmu, pertama ilmu, wabihi yu'rafu haqqullahi ta'ala, dan dengan ilmu dia bisa mengetahui haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni diantara haknya Allah adalah disembah. Wal amalu bil ilmi, dan beramal dengan ilmu,
Wa huwal qiyamu bi amrillah, yakni menegakkan perintah-perintah Allah. Karena orang tidak bisa dianggap menjalankan perintah Allah kecuali sesuai dengan aturan, yakni kecuali dengan ilmu. Wal ikhlasu fil ilmi wal amali, dan ikhlas di dalam ilmu dan beramal. Wa huwa tasfiyatu, dan yaitu mensucikan malillahi, apa-apa untuk Allah. Jadi segala sesuatunya untuk Allah itu ikhlas. Wal bara'atu minal hauli wal quwwati, dan berlepas dia dari kekuatannya dan dayanya. Wa huwal i'timadu 'ala Allah, dan ia bersandar hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Faman arafa haqqallahi, barang siapa yang mengetahui hak Allah, wa qama bi amrillahi, dan menegakkan perintah Allah, wa saffa ma lillahi, dan membersihkan sesuatu hanya untuk Allah, wa atamada 'ala Allah, dan dia hanya bersandar kepada Allah, fa huwal insanul murtada, maka itulah manusia yang diridhai, wal waliyyu lillahil mujtaba, dan itulah wali Allah yang terpilih. Jadi ente empat-empatnya punya wali ente, ya. Jangan nggak usah ngaku-ngaku wali dah, ya. As-sama'u yusfis saqima, as-sama' suatu yang diperdengarkan, syair-syair, lagu-lagu. Yusfis saqima, mengobati sakitnya hati. Wa yuhyir ramima, dan menghidupkan hati yang hancur. Betapa banyak orang yang mendengarkan qasidah, akhirnya hatinya tuh gembira, senang, padahal kagak paham. Wah, begini aja dia, badan wah kagak ngerti, tapi apa? Hilang keluh kesahnya. Hilang tuh lagi punya utang, kagak sadar ya. Ya artinya kayak kagak ada beban hidup. Ya menikmati qasidah yang ada. Idza waqa'a min ahlihi, apabila terjatuh min ahlihi, daripada ahlinya, ma ahlihi, beserta ahlinya, fil waqtil qabili, pada waktu yang tepat, lidzalik, untuk hal yang demikian itu. Orang lagi suntuk dibacain qasidah dengan ahlinya pas waktu yang tepat, enak banget. Lupa itu. Kita puyeng-puyeng dengerin orang yang baca qasidah dengan nada yang pas, enak, hilang kita rasa-rasa kagak ada penyakit. Bener gak? Tapi ahlinya. Kalau kagak ahlinya kagak enak juga. Baca qasidah pesan biar banget, kurang resep. Ya. Jadi baca qasidah kalau ahlinya enak, resep. Tapi dalam waktu yang tepat. Jangan tengah malam nabuh hadroh. Wah, itu bikin suntuk orang malah. Wal mahallil laiqi bihi, dan tempat yang layak dengannya. Dalam majlis ilmu, dalam majlis maulid dibacakan qasidah, bikin hati jadi tenang, jadi girang. Wa huwa fitnatun 'alal mustami'i, dan syair juga jadi fitnah atas pendengar, bil haddi, ya, dengan hawa nafsu, wal hawa, dan hawa nafsu. Wa 'alal musammi' ala hadzal wajhi, dan atas yang memperdengarkan, ala hadzal wajhi, dengan cara ini, dengan cara nafsu. Kalau syair-syair yang terkait dengan nafsu jadi fitnah ujungnya. Ya, banyak kan syair-syair cinta yang justru menumbuhkan syahwat ketika dinyanyiin, agak beres jadinya. Labuddal insan lil insani, mesti, kudu, wajib, tidak boleh tidak, lil insani, bagi seorang manusia, fil wusuli ila sa'adatil akhirah, min amrain, di dalam sampainya ia kepada kebahagiaan akhirat, daripada dua perkara. Kudu ada dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma al-hidayatu wa taufiqu minallah, mesti ada hidayah dan taufik dari Allah. Kalau enggak bakal bisa. Wa huwa bimanzilatil qais, yakni taufik dan hidayah itu manzilah atau menempati kedudukan laksana hujan, alladzi yusibul arda, yang menyirami bumi. Wasani, yang kedua, as-sa'yu ilallah, berusaha kepada Allah, ala minhajil istiqamah, atas jalan istiqamah. Wa huwa bimanzilatil harsi, dan ini kedudukannya sama dengan kedudukan orang menanam, lil ardi, di bumi. Wa ta'ahudiha, dan memeliharanya, bima tahtaju ilaihi, dengan suatu yang dibutuhkan kepadanya, minal badri, daripada menabur benih,
wa tarbiyati dan pemeliharaan, wal hifzi dan penjagaan, wa tanhiyatul mu'dzi dan menjauhkan dari yang mengganggu tanaman, ila ghairi dzalik kepada hal-hal yang demikian itu. Jadi dua yang kita butuhin, amal soleh artinya berusaha beramal soleh, dan juga hidayah. Kalau hidayah urusannya Allah. Nah usaha itu ada kita, usaha. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena setiap orang diciptakan sesuai, beramal sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Wa amma min ahli sa'adah fayassiru li amali ahli sa'adah. Kalau emang dia diciptain buat ahli surga, maka dia gampang mengerjakan kerjaan orang-orang surga. Begitu juga orang yang diciptakan buat neraka, maka dia digampangin buat kerjaan-kerjaan neraka. Nauzubillah. Faharsul arda maka faharsul ardi maka bercocok tanam di bumi, duna an yusibaha tanpa disiraminya, asailu oleh aliran air, anaun payah dah, wa ta'abun susah, bila hasilin tanpa hasil, ya kagak diairin, kering. Wa isabatus saili dan mengaliri air, laha di bumi itu, ma'atar kilharf dengan meninggalkan nanam, idoatun adalah kesia-siaan. Air tanah diguyurin doang, tanamannya kagak tumbuh-tumbuh. Fattaufiqu minallahi kal ghaisi, maka taufik dari Allah adalah laksana hujan. Laisa lil abdi fihi madkhalun, tidaklah bagi hamba masuk ke ranah itu, nggak bisa. Innaka lah tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Rasulullah aja dikasih khabar oleh Allah, sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai, akan tetapi petunjuk itu datang dari Allah sesuai yang Allah kehendaki. Jadi nggak ada urusan hamba nggak bisa ngasih petunjuk ke orang. Yang penting ajarin aja, kasih tahu aja gitu. Wadzalika huwal haqiqah, dan inilah hakikat gitu. Makanya kita ngasih tahu, kita pokoknya seorang guru ngajarin murid, ya udah ajarin aja. Tuh murid beleguk juga begitu-gitu aja, biarin aja gitu. Emang udah lagunya ya, jadi nggak usah sakit hati, emang begitu, karena petunjuk urusan Allah. Wasa'yu wal ijtihadu, dan usaha dan kesungguhan, alladzi huwa bimanzilati harsil ardi, yang ia adalah berkedudukan seperti menanam di bumi, wa ta'ahudiha ilal abdi, dan kesesuaiannya kepada hamba, wa huwa kasbuhu, yaitu usahanya, wa anhu yus'alu, dan darinya ditanya, walaihi yujza, dan atasnya dibalas, wa dzalika huwa syariah, dan yang demikian itu adalah syariat. Jadi ada syariat, ada hakikat. Artinya apa? Ya kita ibadah hakikatnya Allah semua, ya kan ya, hakikatnya Allah yang kasih taufik ini segala macam, itu hakikatnya. Tapi secara syariatnya kudu dikerjain, jangan kita udahlah, emang Allah belum kasih petunjuk kali makanya anak kagak sholat, kagak begitu ya. Jadi tetap harus ada usahanya ya. Kemarin udah di maqal daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man zanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamannin. Orang ngayal tuh kalau dia nganggap bisa masuk surga tanpa bersusah payah beramal soleh. Ad-dunya bimanzilatil badiyatil mukhwifati, dunia itu berkedudukan laksana negeri yang menakutkan, al-katsirati suraqi wal gusabi, yang banyak pencuri dan perampoknya, wal akhiratu bimanzilatil madinatil khasibatil aminati, akhirat berkedudukan laksana kota yang makmur lagi aman, wal insanu kharaja ilad dunya, dan manusia keluar dari dunia, liyakhudha mimma fiha, untuk mengambil sesuatu daripadanya, fayuqaddimuhu lil akhirah, maka dia mendahulukan untuk akhirat. Sebenarnya begitu ya. Sebenarnya kalau kita tahu dunia ini tempat banyak rampok, akhirat
itu tempat ketenangan, mendingan kemana? Ke akhirat. Kan harus begitu kan? Kita keluar dari dunia, pindah ke akhirat. Mau pindah ke akhirat sekarang? Hah? Fal aqilu kullama, maka orang yang berakal ketika kullama hasala fi yadihi syai'un, ketika terhasil di tangannya sesuatu, min amta'itaha, dari harta dunia, qaddamahu wa amamahu, dia mendahulukan kehadapannya, liyuhfadha, agar dijaga, wa ya'manu, dan biar aman, alaihi, atasnya, wa yantafi'a bihi, dan memanfaatkan dengannya, idza wasala ila mahall istiqrarihi wa huwal akhiratu, apabila sampai kepada tempat tinggal yang sebenarnya, yakni akhirat. Jadi orang berakal begitu, nyari dunia buat akhirat gitu. Itu gampangnya begitu kalimatnya. Wal jahilu yahtabisu ma ma'ahu indahu bukhlan bihi, dan orang yang bodoh, yahtabisu, dia menahan apa-apa yang bersamanya, indahu, di sisinya, bukhlan bihi, lantaran bakhil dengannya, pelit. Dia ada harta tapi dia pelit, dia punya dunia tapi dia pelit. Fa imma an ya'khudahul ghassabu min yadihi, maka jika bahwa ia mengambil rampok dari tangannya, wahia fil misali afatud dunya, dan itu adalah perumpamaan penyakit dunia. Wa imma an yusafira minal badiyati, dan jika bahwa ia melakukan perjalanan, minal badiyati, dari negeri, allati la qarara lahu biha, yang tidaklah tempat tinggalnya, atas alal qahri minhu, atas terpaksa darinya, wa yukallafu tarka ma'ahu, dan ia dipaksa bersamanya, fayakhudhuhu man yabqa fil mahalli alladhi intaqala anhu, maka ia mengambil seorang yang tinggal di tempat itu yang ia pindah darinya. Hadza misalun ajib, ini adalah perumpamaan yang mengherankan. Falyafhamhul aqilul labib, hendaklah paham orang yang berakal lagi cerdas. Qala Allahu ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi, dan yang demikian itu adalah perumpamaan yang kami buat akan dia, lin-nasi, untuk manusia, wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidaklah memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Kita tahu di dunia nih banyak rampok, kemudian ini di daerah sini banyak rampok, kita pergi bawa harta, kira-kira kita mau menuju sini, kira-kira kita pegangin kagak nih, kita selamatin ini ya, biar ini bisa bersama kita menuju tempat yang aman. Kira-kira begitu. Dunia tempatnya rampok, akhirat tempat yang aman. Al khaufu la yantafi wa la yadhhabu, takut tidak hilang, tidak menghilangkan, wa la yadhhabu, sama, dan tidak menghilangkan, anil mu'mini, dari keimanan, wa in kana qawiyal iman, sekalipun kuat imannya, salihal a'mali, ya, saleh amal perbuatannya, bal kullama kanal imanu, bahkan ketika adalah iman itu akmala, sempurna, wal amalu aslaha, dan amalnya sangat baik, kanal khaufu a'zamu, adalah dia semakin besar takutnya. Jadi orang kalau semakin kuat imannya, semakin sempurna imannya, semakin soleh amalnya, maka justru semakin gede rasa takutnya. Bukan lantaran beramal udah banyak, berasa santai, nggak ada takutnya, ini geblek namanya. Ya udah ada tuh makol yang duluan sama begitu ya. Misalu dzalika, perumpamaan yang demikian itu, al insanu yakunu ma'ahu dzahabu wal fiddatul katsiratu, orang yang adalah bersamanya emas, dia punya perak yang banyak, wal aqmisatul malihah, dan pakaian yang mewah, wa huwa musafirun, sedangkan ia sedang berjalan, melakukan perjalanan, musafir, fi khabsin mukhwifin, kepada jalan yang menakutkan, au bahrin mugrikin, atau lautan yang menenggelamkan,
fal malul ladzi yatawassalu bihi ilal ghina wasyarafi ma'ahu, maka harta yang sampai dengannya kepada kekayaan dan kemuliaan bersamanya. Walakinnahu la yu'taddu bihi, akan tetapi tidak dianggap dengannya. Washtaddu khawfuhu, sangat takutnya ia, ala fautihi, atas hilangnya harta. Wala yakhafu man laisa ma'ahu syai'un, dan tidaklah takut orang yang tidak bersamanya sesuatu. Thumma innahu la yatimmu sururu sahibi hadzal mali, kemudian tidaklah sempurna kegembiraan pemilik harta ini, bimalihi, dengan hartanya, wa yantafi, dan hilanglah anhu darinya, al khauf, rasa takut, hatta yasilal bandara, sehingga sampai al bandar, bandar gitu, wa yatayaqqana salama, dan ia yakin akan keselamatan. Jadi orang kalau dia punya harta banyak, dia jalan yang menakutkan, seandainya dia selamat aja, hartanya kebawa orang, dia udah girang tuh. Tapi kegiraannya kurang sempurna. Kalau semuanya selamat, girangnya double. Ya, girangnya double. Alhamdulillah selamat. Kalau jalannya aman, kita bawa duit, emang jalannya biasa, aman, santai, itu santai aja, sampai rumah biasa aja, kan gitu ya. Tapi kalau kita udah lewatin jalur yang jalur yang berbahaya, kita selamat, girangnya lain, gitu ya. Fal akhiratu hiya bandarul amni, maka akhirat adalah bandarnya aman. Wad dunya hiyal bahrul mugriku, dan dunia adalah laksana lautan yang menenggelamkan. Wal khabtul mukhwifu, dan jalan yang menakutkan. Wal musafiru huwal insan, dan musafir itu adalah manusia. Wan nukudu wal al aqmishatu, dan nukud duit, dan juga pakaian, allati takunu ma'ahu, yang ada padanya, hiyal ma'ariful imaniyah, adalah ma'rifah iman, wal a'malus salihah, dan amal saleh. Itu perumpamannya begitu ya. Wal umurul lati yakhsha minha, dan perkara-perkara yang ditakuti darinya, fi hajas safari, pada perjalanan ini, ala hadhil amtiati, adalah atas harta ini, asyarifah, yang mulia, hiya syukuku wal afatu, adalah keraguan dan penyakit, allati ta'ridu lil iman, yang mendatangi atau merusak iman, wal a'mali salihah, dan merusak amal saleh, fayufsiduha, maka rusaklah dengan sebab keraguan dan penyakit tadi. Nas'alullahal afiyah, kita minta kepada Allah afiyah. Masya Allah, serem ya perjalanan dunia tuh. Kita bawa harta laksana, kita itu bawa iman, bawa amal soleh. Selamat apa kagak nih dari rampung? Selamat kagak daripada lautan yang menenggelamkan gitu. Tadhabud dunya syai'an fa syai'an, hilangnya dunia sedikit demi sedikit, hatta la yabqa minha syai'un, sehingga tidak tersisa daripadanya sesuatu pun. Kalamu ahlil ikhlasi, ucapan orang-orang yang ikhlas, wasidqi, dan yang benar, nurun wa barakatun, adalah cahaya dan keberkahan. Wa in kana ghaira fasihin, sekalipun ucapannya kagak fasih. Wa kalamu ahli riya'i, dan kalamnya orang yang riya, wa takallufi zulmatun, yang memaksakan diri, adalah zulmatun, wa wahsatun, adalah kegelapan dan keliaran, liar. Wa in kana fasihan, sekalipun ucapannya fasih. Banyak yang begini, banyak gak orang yang ikhlas ngomongnya tuh berbet ya, kagak fasih, tapi orang yang riya ngomongnya fasih. Banyak mubalighin yang ceramah mantep, omongan bagus, tapi apa ya, justru menggelapkan hati. Habis dari situ ada manfaat dari omongannya? Nggak ada. Padahal yang disampaikan ayat Quran, tapi sama sekali tidak mengguyur hati kita. Tapi ada orang yang ngomong berbet, tapi di hati kita, masya Allah gitu. Man lam takun lahu basiratun, orang yang tidak ada penglihatan hati, tahdihi
Tala ta'abul muallimin. Orang yang tidak memiliki penglihatan hati tahdihi yang menunjukinya, tala ta'abul muallimina wal muaddibina fihi, maka lamalah kesusahan orang alim dan orang yang mengajarkan adab di dalamnya. Artinya apa? Kalau ada orang yang model begitu susah banget ngajarinnya. Ya, ketika orang yang kagak punya pandangan hati yang bagus. Man takabbara alal haqqi, dan orang yang sombong alal haqqi atas Allah Subhanahu wa taala al-haq, wa ahlihi btalahu Allahu, dan kepada ahlullah, kepada wali-wali Allah, sombong dengan Allah, sombong dengan wali. Ada wali siapa sih itu? Raja Sufi. Elah. Wali katain Raja Sufi. Bacanya aja begitu. Astagfirullahaladzim. Bacaan Quran yang menyentuh bukan lantaran bacaan yang enak dengan suara merdu, tapi bacaan yang menyentuh lantaran hati kita dengan kalimat-kalimat yang ngepas yang mereka sampaikan, yang mereka ucapkan, sekalipun dengan lantunan yang kurang enak di telinga, tapi menusuk ke dalam hati. Jadi bukan lantunan yang Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu. Bukan yang begitu. Yang begitu terus enak untuk menyentuh. Enggak, bukan itu ukurannya. Tapi orang yang dibaca Quran sekalipun bacanya lempeng-lempeng aja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi karena ma'rifahnya kepada Allah, penghayatannya kepada Quran, akhirnya nyentuh di hati kita. Itu kita yang benar. Tapi kalau hati kita dengan yang kayak begitu, kagak lempeng begitu dengan suara yang itu nafsu kita. Suara yang enak, sampai nangis-nangis nafsunya, bukan hatinya yang tertanam ayat-ayat Quran, bukan, itu nafsunya. Ini ada wali dikatain itu musuh yang bisa jadi bakal diperangin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita begitu, naudzubillah, mau wali begitu. Ibtalahullah, maka dia bakal dikasih bala sama Allah. Bidzulli lil batili wa ahlihi, ya, dengan kehinaan bagi kebatilan dan orang-orang yang batil. Wajajtami'u alaihi, maka berkumpul atasnya, inda dzalika, di sisi yang demikian itu, musibatani, dua musibah, wa uqubatani, dan dua siksaan, wa tafutuhu mankibatani wa masubatani, dan hilanglah dua kemuliaan dan dua pahala. Kalau orang sombong sama Allah, orang sombong sama ahlullah, sama wali-wali Allah, dia bakal dapat dua musibah dan dia hilang dua kemuliaan. Yakni musibahnya adalah Allah kasih bala dengan dia hina, kemudian dia nggak sadar kalau dirinya udah hina. Itu susah dapat petunjuknya tuh, susah. Sekecil-kecilnya balasan buat orang yang meremehkan atau memusuhi waliullah adalah dikasih keras hatinya, sehingga dia nggak sadar kalau dirinya salah dan dia nggak bakal pernah tobat dari kesalahannya. Na'udzubillah. Al-mu'minu yatajawwazu fil adati. Orang mukmin itu meringankan di dalam urusan adat. Wala tajawwazu fil ibadah, dan dia kagak ringan di dalam ibadah. Wal munafiqu yatazawwaju fil ibadat, dan orang munafik justru sebaliknya, ngeringan-ringanin dalam ibadah. Wala yatajawwazu fil adat, tapi tidak meringankan dalam urusan adat. Urusan ibadah udahlah gampang, nggak apa-apa gitu. Giliran urusan adat, jangan dong, bisa begini. Wah, ini gaya nih. Ya. Orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau diriin salat malas-malasan. Sayyidina Umar lagi baca itu, nangis Sayyidina Umar. Berhenti, kagak bisa nerusin lagi. Makanya dalam riwayat Sayyidina Umar itu baca Al-Baqarah aja bertahun-tahun kagak hatam. Ya Allah, ternyata nolongin kita ini ya. Kita ini mazhab kita ini. Ya, baca Al-Baqarah kagak hatam-hatam. Ya. Kita yang itunya tuh. Ya. Kan biasanya Imam Syafi'i hatam kalau Ramadan 2 kali, ya kan? Belum yang lain-lain lah gitu. Nah ini ternyata Sayyidina Umar nggak baca Al-Baqarah aja sampai lama. Ternyata mazhab kita nih, ya.
nulungin kita nih, alhamdulillah ada juga namanya. Ya, cuma bukan itunya sebetulnya. Sayyidina Umar kenapa kok lama? Karena itu ketika ada ayat itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya Allah, apa saya termasuk orang munafik yang malas-malesan ketika diriin sholat? Gitu. Jadi terus berusaha dulu sampai sekuat tenaga, udah mantap, terusin lagi ayat. Begitu beliau. Kalau kita kan enggak, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Oh, orang munafik tuh. Orang munafik kalau diriin sholat malas-malasan tuh munafik. Lah kita makan kagak gitu kita. Kita seolah-olah enggak berasa munafik. Masyaallah. Mana ada tuh? Man lam yattahim nafsah. Orang yang tidak mencurigai dirinya dan curigai nafsunya, fi kulli wardin wa sadarin, dari setiap yang dikerjakan dan juga yang muncul darinya, waqa'a minha fil balayal kubari, maka jatuhlah ia daripada bala yang besar. Lurus-lurusin nafsu aja, ya enggak ada curiganya. Rubba da'in ilal hawa, berapa banyak orang yang mengajak kepada hawa nafsu, wa tabi'ati, dan juga tabiat, wa huwa yadda'i annahu yad'u ila ad-dini was syari'ah, dan ia mengaku bahwasanya ia telah mengajak kepada agama dan syariat, padahal ngajak kepada hawa nafsu dan keburukan akhlak. Banyak yang gitu. Al ilmu alaika, ilmu itu menjadi hujjah yang buruk atasmu, hatta ta'mala bih. Jadi ada laka, ada alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahimu, laka, untukmu di hari yang kamu senang, dan juga berkah alaika di hari yang kamu kagak senang, yang kamu kagak enak, yang kamu dapat musibah atau lain sebagainya gitu. Jadi ala kadang buat yang kagak bagus. Nah, ilmu alaika itu ilmu atasmu, ini menjadi hujjah yang buruk, hatta ta'mala bihi, sehingga engkau beramal dengan ilmu itu. Fa idza amilta, maka apabila engkau mengamalkan bihi dengan ilmu itu, kanal ilmu laka, maka ilmu itu bagimu, yakni menjadi milikmu, menjadi penolong untukmu. Jadi ilmu kalau diamalin jadi nolong kita, ilmu kalau nggak diamalin jadi justru yang nyerang kita. Ma'adallatil khadra'u, tidaklah menaungi al-khadra ay as-sama, langit, wala aqallat al-ghabra'u, dan tidaklah menanggung al-ghabra ay al-ard, artinya bumi, tidak menaungi langit, tidak menanggung bumi, asyadda hamaqatan, kepada orang yang parah banget bodohnya, mimman ya'lamu, yakni orang yang dia tahu husna syai'in, kebaikan sesuatu, wa huwa lahu tarikun, tapi dia ninggalin, wa ya'lamu qubha syai'in, dan dia tahu buruknya sesuatu, wa huwa lahu fa'ilun, tapi dia ngerjain. Itu orang kebangetan goblok. Ya, goblok apa bodoh sih? Ya, jadi orang yang sangat bodoh itu begitu. Tahu kebaikan enggak dikerjain, giliran tahu itu buruk bahaya buat dia, dia kerjain. Na'udzubillah. Dabbir summa fa'al, rencanakan kemudian kerjakan. Fakir summa kul, pikirin kemudian ucapin gitu. Ini bahasa beliau, rencanain, kerjain. Jangan direncanain doang, nggak dikerjain, atau dikerjain tanpa rencana, berantakan. Pikirin, baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Yo, tadi gue ngomong bener apa kagak ya? Loh, ini bahaya. Mikir dulu baru ngomong. Pantas apa kagak? Kira-kira orang sakit apa enggak hatinya ntar gara-gara omongan dan seterusnya. Kafa ahlal akhirati syarafan. Kita haus air mana ya? Kafa, cukuplah, ahlal akhirati syarafan, penduduk akhirat, artinya orang yang gemar kepada akhirat, syarafan, mendapat kemuliaan. Dengan apa? Anna kulla ahadin, bahwa setiap orang, yuhibbu, senang, an yunsabu, apabila dinisbahkan ilaihim, kepada mereka, tentang akhirat. Wa in lam yakun minhum, sekalipun dia bukan orang yang gemar akhirat. Wah, ini sih dia mah cinta akhirat, padahal dia nggak cinta sama akhirat. Orang girang digituin. Orang digituin itu tanda bahwa keuntungan buat orang akhirat.
Itu berarti kan mulia akhirat kan? Berarti semua orang sadar kalau akhirat itu mulia, dunia itu hina. Pada hakikatnya mereka sadar. Ketika mereka dikatain, oh ini mah dia cinta dunia, marah dia. Padahal dia orang yang cinta dunia, gitu. Wa kafa ahlad dunya, dan cukuplah buat ahlud dunya doafan, sebuah kehinaan. Annakulla, bahwa setiap ahadin, setiap orang, yukrahu, benci, an yudkara fi jumlatihim, apabila ia disebut sebagai golongan orang yang cinta dunia. Wa in kana min akabirihim, sekalipun dia itu orang yang justru tokoh-tokoh besar dalam urusan cinta dunia. Nggak ada orang yang demen dibilang cinta mah dunia. Min akbaril kabair, daripada dosa yang paling besar. Di antara paling besarnya dosa, al batina waz zahirati, batin dan zahir. Antal tamisa, bahwa engkau mencari, min ashabika, daripada kawanmu, ad-dunya, sebuah dunia, wahum yaltamisuna minkal akhirah, sedangkan kawanmu menginginkan darimu akhirat. Itu keburukan, dosa yang besar, kejelekan yang paling jelek, zahir batin. Orang datang ke kita pengen akhirat, kita ngarepin dunia dari dia. Asik dia datang, gue dapat duit. Asik dia datang, gue dapat kue. Asik dia datang, gue dapat oleh-oleh. Padahal dia datang, ya Allah, gue pengen minta doa, gue pengen minta nasihat, gue pengen ini. Dia pengen akhirat, kita yang ngarepin dunia. Itu paling jelek tuh orang. Qimatul insani, nilainya seorang manusia, inda ahli dunia, di sisi ahli dunia, ma ya'khuduhu minhum, sesuatu yang dia ambil darinya. Kita kalau ada orang kaya, diempanin, dia makin banyak diempanin, gitu ya, cemen dia mau gua aja urusannya, gitu. Susah tuh. Ulama juga kalau diempanin mulu susah nasihatin orang, bener gak? Itu ukurannya tuh. Jadi orang-orang, kita diajarin Imam Haddad, hati-hati, jangan selalu nerima mulu dari orang, karena dia ngukur diri kita ntar. Ngukurannya semakin banyak dia ngasih, semakin banyak kita main nerima begitu aja, maka dia semakin ngeremehin. Ujung-ujungnya dia dan kitanya susah untuk nasehatin tuh orang. Yang ada kita jadi mudahana, ya gampangnya carmuk dah, gitu. A'udzubillah. Maka jangan semua ketika ada orang yang memberi dengan hartanya, karena kekayaannya dia ngasih, terus jangan semua lari ke perut, bagi lagi, awur lagi, biar aman kita dari model yang kayak begini. Idza aradta an tastasyira, apabila engkau menginginkan bahwa meminta pendapat insanan oleh seseorang akan seseorang, faqaddir annahu yusiru, maka tentukanlah bahwasanya ia berpendapat alaika atasmu, bimukhalafati ma, dengan berbedanya pendapat tuhibbu yang kau sukai. Fa in ra'aita imtithaluhu, maka jika engkau melihat itu sependapat, laksanakan pendapat itu. Wa illa, dan jika tidak, tinggalkan. Jadi kalau mau minta pendapat sama orang, jangan kita beranggapan orang itu pendapatnya sama kita, gitu. Justru beda nih, sehingga kita siap. Ya Allah, benar juga omongan dia ya, berarti gue pakai dah, gitu. Berarti salah pendapat gitu, kira-kira begitu dah ya. Ra'yul insani, pendapatnya manusia, far'u adalah cabang, far'u ilmihi adalah cabang ilmu, wa aklihi dan akal. Falayan bagi, maka tidak layak, an yadu'ahu, bahwa meletakkannya, inda man la ya'khudhu bihi, di sisi orang yang tidak mau mengambil pendapat itu. Jadi kalau tuh orang kagak mau ngambil pendapat, ngapain dikasih tahu, kasih pendapat? Nih urusan sepele, kelihatannya orang datang kepada seorang ulama, kepada seorang habaib, kepada seorang Kiai Habib, Syekh, saya minta nama buat anak saya. Oh, namain aja Muhammad. Ya Syekh, saya udah nyiapin nama anak saya Martin. Ya elah, umpamanya gitu. Ini digeblek nih. Ya nggak boleh begitu, berarti itu kesia-siaan. Udah tahu kalau orang model gitu, jangan minta nama gue loh. So,
cari. Itu urusan yang kayak gitu aja. Jadi kita kalau umpamanya minta sesuatu pendapat, jangan kita punya pendapat duluan diutarain. Jangan kita juga kalau apalagi minta nama, jangan kita punya nama terus kemudian kita atur. Wah, nama dari ustadz begini, dari kiai begini, gue ganti aja. Nah, jangan begitu. Kalau kita minta pakai, gitu. Kalau emang gak mau minta, silakan cari di Google, banyak di Google. Ya, nampak pungut-pungutin aja di Google tuh. Akhirnya ntar ancur-ancuran namanya. Begitu, ini nama siapa? Udah sesuai Al-Quran Ustaz, siapa? Jahannam. Emang ada di Quran Jahannam. Masya Allah. Selesai nih. Alhamdulillah. Dikit lagi. Man salaka malaka, barang siapa yang menjalani kebaikan, malaka, maka dia bakal memiliki surga gitu. Waman hada halaka, dan orang yang bengkok, yang belok, yang nyimpang, halaka, dia bakal hancur. Siapa orang yang jalannya lurus, dia bakal ke surga. Man sarra ala darbil wasal, orang yang berjalan pada relnya, dia bakal sampai. Kita kalau jalan terus sesuai dengan relnya, insya Allah bakal sampai gitu. Jadi tenang aja. Kita kalau ada apa-apa jalan aja, lurus jalan. Jadi malu bertanya, sesat di jalan. Nanya mulu nggak jalan-jalan. Ya, jalan aja udah jalan. Jangan nengok-nengok. Kalau itu lurus sesuai dengan aturan agama, lurus aja, jalan aja. Ya, jangan nengok-nengok. Nengok-nengok ketika kita mau belok, lihat spion. Jadi jangan ngeliatin spion mulu. Jangan ngeliatin spion mulu lah. Kagak maju-maju kita. Kagak maju-maju. Terus aja jalan. Selama itu lurus, selama itu baik sesuai dengan ajaran agama gitu. Man hafizul fuada, barang siapa yang memelihara hati, hufizo minal fasadi, dipeliharalah dia dari kerusakan. Man hafizul jawariha, barang siapa yang memelihara anggota tubuhnya, aminal jawaih, maka dia bakal selamat, aman dari penyakit. Jadi orang kalau jaga tubuhnya, dia aman dari penyakit. Al-Imam Qadi Iyad, ya, atau juga Al-Imam Al-Qadi Abu Suja Al-Asfahani, beliau tuh usianya 90 tahun dalam keadaan seger banget, kayak anak muda, seger. Apa? Ketika ditanya, kok bisa seger? Karena waktu masih muda saya jaga badan saya dari maksiat. Maka saat saya tua, Allah pelihara badan saya sehingga saya tetap sehat. Boleh jadi kita masih muda banyak penyakit, boleh jadi maksiat mulu, boleh jadi. Nggak berarti orang penyakitan terus maksiat mulu, enggak juga. Boleh jadi gitu. Kehidupan sekarang kan begitu. Udah umur 40 udah payah. Kadang umur 30 udah kena stroke. Ya Allah, naudzubillah, stroke. Penyakit berat itu, stroke segerobak aja berat, udah stroke, ya Allah. Iya, masya Allah. Ya, itu ada naudzubillah. Jadi dulu ada orang umur 31 lah, stroke berat, nggak bisa ngapa-ngapain di kursi roda. Tapi bininya taat, didorongin sama bininya, sore-sore jalan gitu, nggak udara dah. Ya, akhirnya dikasih bubur, ngeces, alhamdulillah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kata bininya, bang, saya gerah bang, mau mandi dulu, gitu doang udah. Ya, taruh pintu, ini istrinya mandi, keluar, itu masih pakai handuknya terlepas di depan lakinya. Lakinya ngeliat dulu nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu doang. Ya Allah, udah kagak bisa ngapa-ngapain dulu. Begitu. Kenapa? Udah dalam keadaan stroke. Udah nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi ini kehidupan, entah mungkin maksiat mulu sehingga banyak penyakit yang datang, atau mungkin emang nggak ada keberkahan di makanan kita. Keberkahan Allah cabut-cabutin. Mungkin boleh jadi lantaran orang jauh daripada
ulama. Ya, orang sayati zamanun ala ummati yafirrunal ulama wal fuqaha. Nanti ada satu zaman di mana umatku menjauhi para ulama dan fuqaha. Maka kalau udah begitu fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Maka Allah akan kasih bala dengan 3 macam bala. Di antaranya apa? Allah angkat tuh tudhibul barakah. Allah angkat, Allah ilangin tuh keberkahan dari usahanya. Makanya boleh jadi kita usaha sumbel tapi romannya kurang aja. Ya, orang dulu nggak begitu-gitu banget, tapi luar biasa, nikmat aja. Kenapa? Berkah. Boleh jadi lantaran itu. Kadal akilu, hampir-hampir orang yang berakal, an la yakuna lahu aduun, bahwa tidaklah ada baginya musuh. Jadi kalau orang berakal seolah-olah kagak ada musuh, yang musuhin banyak. Ya, kalau musuh kayaknya nggak ada orang berakal. Wa kadal ahmaku, dan hampir-hampir orang yang bodoh, an la yakuna lahu sadiqun, bahwa ia kagak punya teman. Orang goblok siapa mau nemenin? Artinya yang bodoh ini bukan orang yang bodoh benar tahu dirinya bodoh, bukan ya. Yang bodoh nggak tahu dirinya kalau bodoh, so tahu banget. Kan orang lama-lama minggir, malas nemeninnya juga gitu. Lah apa aja tahu dia. Iya, ngaji kagak apa aja tahu, kan main dah. Ada gak gitu? Ada. Ya Allah. Jangan disebut namanya. Ya, kita juga nggak tahu siapa maksudnya. Fi asfaril arbahi, di dalam perjalanan yang menguntungkan, yakni at-ta'ah, ya, yakni ketika dia perjalanan selesai ibadah, rahatul arwah, ada ketenangan dalam arwah, dalam ruh-ruh kita. Kita habis tarawih, kita habis baca Quran, kita habis ngaji, itu ada ketenangan di hati, nikmat ya, habis ngelakuin kebaikan. Wa fi asfaril akhtari, dan di dalam perjalanan yang bahaya, yakni maksiat, irtikabus sayyiat, ketika melakukan kemaksiatan itu ta'abuz zawahiri wal asrari, itu bikin capek zahir batin kita. Orang habis maksiat capek zahir batinnya. Ya, entah dia harus merahasiakan, entah dia takut ketahuan. Kan capek sebenarnya. Dia dagang narkoba, capek. Emang tenang-tenang aja, hidupnya gelisah terus, bingung, takut ketangkap, takut ini segala macam gitu. Itu orang maksiat begitu. Alhamdulillah, tamat selesai itu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kita baca kitab Al-Hikam, sekalipun mungkin beberapa faedah